آپ سب کا اس کلاس میں استقبال خیر مقدم اور سواگت ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم لوگ کلاس 9 کے ہاف ایئرلی ایگزام میں جو سوالات پوچھے گئے تھے انہی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، کہانی سنانے والی عورت کے گھر میں جب پانی داخل ہو گیا تو اس وقت وہ کس کام میں مصروف تھی؟ آپ کا آپشن ہے سوئی ہوئی تھی، کھانا بنا رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی یا پھر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ سوال آپ کے سبق شاید سے لیا گیا ہے جس کو شکیلہ اختر نے لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، شکیلہ اختر کے کتنے افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 6؟ تو ان کے افسانوی مجموعے 6 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ ان افسانوی مجموعوں میں درپن، آنکھ مچولی، ڈائن، آگ اور پتھر، لہو کے مول، آخری سلام شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، درسی کتاب میں شامل ہیرو جو آپ کا سبق ہے، آپ کی کتاب میں ہے، اس کا صنف کیا ہے؟ وہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ مضمون، انشائیہ، سفر نامہ یا پھر افسانہ یا پھر سفر نامہ؟ تو ہیرو کا جو صنف ہے وہ انشائیہ ہے، انشائیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات کو کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ اگر رائٹر انسان اپنے بارے میں خود اپنے سے لکھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خاکہ، خطبہ، خود نوشت یا پھر سفر نامہ؟ تو اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ خود نوشت، آتم کتھا، آٹو بائیوگرافی، جب انسان اپنے بارے میں خود اپنے قلم سے لکھتا ہے تو اس کو اردو میں خود نوشت کہتے ہیں۔ خود نوشت کہتے ہیں۔ یہ تمام سوالات کی جو جوابات میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو آپ ان جوابات کو رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے، آگے کے امتحانات میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لفظ زوجہ کے معنی کیا ہیں؟ عورت، بیوی، بہن یا پھر ماں؟ زوجہ کہتے ہیں بیوی کو۔ آپشن بی، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ۔ زوجہ کا کیا معنی ہے؟ بیوی۔ اگلا سوال ہے، کس ندی میں طغیانی کے سبب سیلاب آیا؟ اگین پھر وہی شاید، جو سبق ہے آپ کا اسی سے سوال ہے۔ تو آپ کا آپشن ہے پھلگو ندی، کوسی ندی، پنپن ندی یا پھر گنگا ندی؟ آپشن اے صحیح جواب ہوگا، پھلگو ندی۔ پھلگو ندی میں طغیانی کے سبب سیلاب آیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ عصمت چغتائی، ڈاکٹر ذاکر حسین، رتن ناتھ شرشار یا پھر شبلی نعمانی؟ تو فسانہ آزاد جو کتاب ہے وہ رتن ناتھ شرشار کی۔ آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، سرشار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ کاشی کے برہمن خاندان سے، کشمیر کے برہمن خاندان سے، عظیم آباد کے برہمن خاندان سے یا پھر حیدرآباد کے برہمن خاندان سے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کشمیر کے برہمن خاندان سے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا تعلق تھا۔ اگلا سوال ہے، ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ آپ کی کتاب میں جو نظم کی قسمیں ہیئت کے اعتبار سے بتائی گئی ہے وہ 4 ہے۔ کتنی قسمیں بتائی گئی ہیں؟ 4۔ پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم اور نثری نظم۔ یہ 4 قسمیں آپ کی کتاب میں بتائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ اس سوال کا صحیح جواب میرے حساب سے 3 ہونا چاہیے۔ 3 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں، علم ہجہ، علم صرف، علم نحو۔ اگلا سوال ہے، کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کام کا اثر کسی پر پڑ رہا ہے تو اس کو اردو گرامر میں، اردو قواعد میں کیا کہتے ہیں؟ فعل، مفعول، فاعل یا پھر صفت؟ تو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ آپشن بی صحیح جواب۔ دارالمصنفین کو کس نے قائم کیا؟ ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان، علامہ اقبال پھر یا علامہ شبلی؟ علامہ شبلی نے دارالمصنفین کا قیام کیا تھا۔ عبرت اور نصیحت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟
داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے یا پھر ڈرامہ ہے؟ عبرت اور نصیحت جو آپ کی کتاب میں شامل ہے یہ ایک ناول ہے۔ کس کا ہے؟ کیا ہے؟ ناول ہے۔ اگلا سوال ہے علامہ شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے؟ عظیم آباد، لکھنؤ، علی گڑھ یا پھر اعظم گڑھ؟ تو علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے مسلمانوں کو کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے؟ جدید تعلیم، قدیم تعلیم، جدید اور قدیم دونوں تعلیم یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ آپشن سی صحیح جواب، جدید اور قدیم دونوں طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ درد نے کتنے برس کی عمر میں پہلا رسالہ تصنیف کیا تھا، لکھا تھا؟ آپ کا آپشن ہے 15 برس، 20 برس، 50 برس یا پھر 60 برس۔ تو درد نے جو پہلا اپنا رسالہ لکھا تھا تب اس وقت ان کی 15 سال عمر تھی۔ کتنے سال عمر تھی؟ 15 سال۔ آپشن اے صحیح جواب۔ اگلا سوال علامہ اقبال پیدا کب ہوئے؟ 1875، 1877، 79 یا پھر 80؟ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 کو ہوئی تھی۔ آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ ایسی نثری تخلیق جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے کیا کہلاتا ہے؟ داستان، ناول، ڈرامہ یا پھر افسانہ؟ ایسی نثری تخلیق جو ایک ہی نشست میں پڑھی جائے اسے افسانہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افسانہ۔ اگلا سوال ہے اردو زبان میں مرکب حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 15، 20، 25 یا پھر 30؟ مرکب حروف کی تعداد 15 ہے۔ کتنی؟ 15۔ آپشن اے۔ درد کی شاعری اردو کے علاوہ اور کس زبان میں ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، انگریزی؟ تو درد اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے۔ آپشن بی صحیح جواب۔ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد یا پھر ملتان؟ اقبال کا مزار لاہور میں ہے۔ آپشن بی صحیح جواب۔ شامل نصاب رخصت حضرت عباس علمبردار کے تخلیق کار کون ہے؟ خواجہ میر درد، سلامت علی دبیر، شاد عظیم آبادی یا پھر ابراہیم ذوق؟ تو یہ جو مرثیہ ہے یہ شاد عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ کون؟ شاد عظیم آبادی صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے بکل اتسائی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد رفیع لودھی، محمد شفیع لودھی، محمد وسیع لودھی، محمد تقی لودھی؟ تو بکل اتسائی کا صحیح نام محمد شفیع لودھی ہے۔ آپشن بی صحیح جواب۔ ان میں سے کون سی تصنیف برق کی ہے؟ فکر و نظر، نقطۂ نظر، غور و فکر یا پھر نقد و نظر؟ برق کی کون سی تصنیف ہے؟ برق کی کون سی تصنیف ہے؟ تو برق کی تصنیف ان میں سے فکر و نظر برق کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کس اخبار کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے؟ دہلی اخبار، کشمیری اخبار، اودھ اخبار یا پھر ہریانوی اخبار؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار اودھ اخبار کے مدیر تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے فسانہ آزاد کی تصنیف بھی کی۔ اگلا سوال ہے قدوائی خاندان کے تخلیق کار کون ہے؟ عصمت چغتائی، بیگم انیس قدوائی، شکیلہ اختر یا پھر رفیع لودھی؟ تو قدوائی خاندان کی تخلیق کار جو ہے وہ انیس بیگم قدوائی ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں ادیب کے ساتھ ساتھ مجاہد آزادی کون تھیں؟ ڈاکٹر قمر جہاں، عصمت چغتائی، بیگم انیس قدوائی یا پھر نگار عظیم؟ تو بیگم انیس قدوائی رائٹر کے ساتھ ساتھ ادیب کے ساتھ ساتھ وہ مجاہد آزادی بھی تھی۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں ساحر کا شعری مجموعہ کون ہے؟ تلخیاں، لہر لہر، ندیاں، حادثے یا پھر جنم بھومی؟ ساحر لدھیانوی کا شعری مجموعہ کون ہے؟ تلخیاں کس کا شعری مجموعہ ہے؟ ساحر لدھیانوی کا۔ آپشن اے صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے دبیر کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ مرزا سلامت علی دبیر قصیدہ کے لیے، غزل کے لیے، نظم کے لیے یا پھر مرثیہ کے لیے؟ تو مرزا سلامت علی مرثیہ کے لیے مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے شامل نصاب افسانہ شاید کے افسانہ نگار کون ہے؟ کرشن یعنی کہ شاید کس نے لکھا ہے؟ کرشن چندر پریم چند، شکیلہ اختر یا پھر الفانسو دادے؟ تو شاید جو لکھا ہے شکیلہ اختر نے لکھا ہے۔ آپشن سی صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے شکیلہ اختر کا پہلا افسانہ رحمت کس نثر پارے میں شائع ہوئے؟ زبان و ادب، تہذیب الاخلاق، ادب لطیف یا پھر اودھ پنج؟ شکیلہ اختر کا جو پہلا افسانہ شائع ہوا تھا وہ ادب لطیف میں شائع ہوا تھا۔ کس میں؟
अदब लतीफ में पहला अफसाना शाये हुआ था 1936 में। कब? 1936 में अदब लतीफ में। और अफसाना का क्या नाम था? रहमत था। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद क्या थे, यानी कि किस शोबे से उनका प्रोफेशन क्या था? डॉक्टर थे, वकील थे, या फिर सियासतदान या ताजिर? तो अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद मोहतरम वकील थे। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है, जिस मजमून में मजमून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे उसे किस तरह का मजमून कहा जाएगा? इल्मी मजमून, तनकीदी मजमून, ज़रीफ़ाना मजमून, साइंसी मजमून? बहुत ही आसान सवाल और आसान जवाब। सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, उसको ज़रीफ़ाना मजमून कहेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल कब हुआ? 6 जुलाई 1980, 16 अगस्त 1981, 16 सितंबर 1982 या फिर 16 जुलाई 1982? बेगम अनीस किदवाई का वफात इंतकाल 16 जुलाई 1982 को हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अबू हनीफा इसम की कौन सी किस्म है? कौन सा इसम है? लक़ब है, कुन्नियत है, खिताब है या तखल्लुस? ये चारों के चारों इसम की किस्म है। अब बताना है कि अबू हनीफा कौन सा इसम है। तो ये कुन्नियत है। अबू हनीफा क्या है? कुन्नियत है। अग, अगला सवाल है, फूले ना समाना का क्या मतलब है? बहुत खुश होना, फूल खरीदना, फूल जैसी चीज, फूल पिरोना? तो फूले ना समाना का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है, मगरिब की जिद क्या होगी? इसका जिद बताना है। शुमाल, जुनूब, मशरिक या गुरूब? मगरिब का क्या जिद होगा? मशरिक। मगरिब का जिद क्या? मशरिक। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए, यानी कौन सा इस नीचे कौन सा ऐसा इसम है जिसको मुअन्नस जो मुअन्नस है? पहाड़, अंगूर, बुखार या फिर प्यास? तो प्यास इनमें से मुअन्नस शब्द है, लफ्ज है। तुम सब पढ़ते इस जुमला में तुम सब कौन सा सीगा है? वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद मुतकल्लिम या फिर जमा हाजिर? तो तुम सब पढ़ते हो, ये जमा हाजिर है। ऑप्शन डी सही जवाब। लफ्ज से बनते हैं, क्या बनते हैं भाई? इसम, फेल, जुमला या हर्फ? तो लफ्ज, कई लफ्ज मिला के जुमला बनता है। क्या बनता है? जुमला। दर्ज झेल में साबिक़ा की तलाश कीजिए। कब्रिस्तान, ईदगाह, दौलतमंद या फिर ला हासिल? तो ला हासिल जब लफ्ज में गौर कीजिएगा तो मालूम होगा कि आपको इसमें ला का इस्तेमाल हुआ है। हासिल एक लफ्ज है, उससे पहले ला का इस्तेमाल हुआ, और लफ्ज से पहले कोई दूसरा लफ्ज जोड़ देने को क्या कहते हैं? साबिक़ा कहते हैं, जिससे नया माने पता मालूम हो और पता चले। तो ला हासिल क्या है? ला हासिल में साबिक़ा का इस्तेमाल है। ऑप्शन डी सही जवाब। इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे? आला तालीम के लिए, नौकरी करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो ये इकबाल जो इंग्लैंड गए थे वो आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे। अगला सवाल है, उर्दू में गजल गोई का आगाज किस शायर से माना जाता है? किस शायर से? अमीर खुसरू, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, वली दक्कनी या फिर फाइज दहलवी? तो उर्दू में गजल गोई का आगाज मेरे हिसाब से अमीर खुसरू से माना जाता है। किससे? अमीर खुसरू से। अगला सवाल है, शाद अजीमा आबादी को 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस खिताब से नवाजा था? 1889 में जंग बहादुर, शम्सुल उलमा, नजमुद्दौला या फिर खान बहादुर? तो इनको खान बहादुर का खिताब मिला था। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने बंगाल की तकसीम का फैसला कब किया? 1905, 1910, 1915 या फिर 1920? तो तकसीम बंगाल का फैसला 1910 में हुआ था। अगला सवाल है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक यादगार इजलास बिहार के किस शहर में हुआ? पटना, गया, बिहार शरीफ या फिर मुजफ्फरपुर? मेरे ख्याल से गया में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है, दर्द का ताल्लुक तसव्वुफ के किस सिलसिले से था? फिरदौसिया है, चिश्तिया, नक्शबंदिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दर्द का ताल्लुक नक्शबंदिया से था। ऑप्शन सी
सही जवाब। इससे पहले जो मैंने जो जवाब बताया सवाल नंबर 45 का, इसका जवाब आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है, बर्क का असली नाम क्या है? सैयद शाह नासिर रिजवी, सैयद आइन रिजवी, सैयद हसनैन रिजवी या फिर मुर्तज़ा रिजवी? तो बर्क का असली नाम सैयद शाह नासिर रिजवी है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल है, उर्दू में रुबाई की रिवायत कहाँ से आई? अरबी से, फारसी से, तुर्की से या फिर हिंदी से? तो उर्दू में जो आई है वो फारसी से आई है। कहाँ से? फारसी से। शाद का दादिहाल कहाँ था? काजीगंज, हाजीगंज, मारूफगंज या मंसूरगंज? तो शाद अजीम आबादी का दादिहाल हाजीगंज है, तो पटना में एक जगह का नाम है हाजीगंज। लफ्ज सहन के माने क्या है? दलान, छत, आंगन या फिर कमरा? तो लफ्ज सेहन का माना है आंगन, ऑप्शन सी सही जवाब। शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है? आग और पत्थर, दर्पण, डाइन या रहमत? तो शकीला अख्तर का पहला अफसाना ऑप्शन डी रहमत है। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई की तख्लीक आज़ादी की छाँव में क्या है? किस तरह की तसनीफ है? अखलाकी तसनीफ है, रूहानी रोमानी तसनीफ, साइंसी तसनीफ या फिर तारीखी तसनीफ? तो ये तारीखी तसनीफ है। आज़ादी की छाँव में क्या है? तारीखी तसनीफ है। इसमें बंटवारे को लेके जो वाक़यात रूनुमा हुए थे वो इसमें दर्ज किए गए हैं। तारीखी तसनीफ है। किस तरह की तसनीफ है? तारीखी तसनीफ। अगला सवाल है, सैयद मोहम्मद हसनैन कौन है? सैयद मोहम्मद हसनैन कौन है? ड्रामा निगार, इंशाइया निगार, अफसाना निगार या फिर नावल निगार? तो सैयद मोहम्मद हसनैन एक अफसाना निगार है। अगला सवाल है, सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए औरत किस शहर को जाना चाहती थी? अगेन ये सवाल फिर वही शायद सबक से लिया गया है। बिहार शरीफ, आरा, गया या फिर पटना? तो वो पटना जाना चाह रही थी। कहाँ जाना चाह रही थी? पटना, ऑप्शन डी सही जवाब। तालीम कदीम व जदीद के मजमून निगार कौन है? इब्ने इंशा या इंशा, रतन नाथ सरशार या शिबली नौमानी या फिर कृष्ण चंद्र? तो तालीम कदीम व जदीद के मजमून निगार अल्लामा शिबली नौमानी है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, बेगम अनीस किदवाई के वालिद का क्या नाम है? इनायत अली, विलायत अली, शफाअत अली या फिर सदाकत अली? तो बेगम अनीस किदवाई के वालिद मोहतरम का नाम विलायत अली है। लहर लहर नदियाँ गहरी का शायर का शेरी मजमुआ किस शायर का शेरी मजमुआ है? लहर लहर नदियाँ गहरी किस शायर का शेरी मजमुआ है? बिकल उत्साही का है, अजमल सुल्तानपुरी का, जुबैर रिजवी या फिर वसीम बरेलवी का? किसका शेरी मजमुआ है? ये शेरी मजमुआ है आपका जुबैर रिजवी का। किसका? जुबैर रिजवी, ऑप्शन सी सही जवाब। लहर लहर नदियां गहरी किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन सी जुबैर रिजवी। शायर ने सपनों का जहान किसे कहा? सपनों का जहान अपनी औलाद को, अपने वालिदैन को, अपने वतन हिंदुस्तान को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सपनों का जहान अपने वतन हिंदुस्तान को कहा है। जमुना नदी कहाँ है? बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, दिल्ली में? तो ये जमुना नदी दिल्ली में है। अगला सवाल है, जुबैर रिजवी की जाए पैदाइश कहाँ है? मेरठ, अमरोहा, हैदराबाद या दिल्ली? तो जुबैर रिजवी की पैदाइश मेरठ में, सॉरी, अमरोहा में। कहाँ? अमरोहा। अगला सवाल है, दर्ज झेल में इस मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? आबरू, आँच, आस्ताना या फिर आग? मेरे ख्याल से आस्ताना लफ्ज जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी सही जवाब होना चाहिए। इसमें नकीरा की कितनी किस्में हैं? दो, तीन, पाँच या सात? इसमें नकीरा की सात किस्में हैं, ऑप्शन डी सही जवाब होनी चाहिए। दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए। किस लफ्ज में नून ज़ाहिर हो रहा है? देखिए, पतंग, इंसाफ, जंग और पलंग। इंसाफ के अलावा इन तीनों लफ्जों में नून का इजहार पूरा नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी सही जवाब इंसाफ। ये गाड़ी नई है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो गाड़ी की सिफत बताई जा रही है, नई मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए, ऑप्शन सी सही जवाब गाड़ी। अगला सवाल है, एक पंथ दो काज कहावत का क्या मतलब? जरूरत से ज्यादा, एक काम के साथ कई काम निकालना, किसी बात पर अड़ जाना, जरूरत से कम मिलना? तो ये इस कहावत का मतलब है जरूरत से कम मिलना, ऑप्शन डी सही जवाब होना चाहिए।
अगला सवाल है अकरम क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमला में अकरम क्या है? तो अकरम फाइल है, खेलने वाला है। अकरम कौन है? फाइल। अकरम फाइल है। अगला सवाल है दर्ज झेल में हरूफ मुरक्कब की पहचान कीजिए, लाम, मीम, दाल या जा। तो झा जो है ये है क्या है? झा ये मुरक्कब हरूफ है, जीम और दो चश्मी हे से मिलके बना है। अगला सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में कब आया? 1903, 6, 1908 या फिर 1910? तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम का क़याम आया था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम नाम से एक इदारा कब कायम किया? 1865, 1870, 75 या फिर 1880? मेरे ख्याल से इस सवाल का सही जवाब 1875 होना चाहिए। मदरसतुल उलूम का क़याम उन्होंने 1875 में किया था। अगला सवाल है बर्क कहाँ पैदा हुए? मनीष शरीफ, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ या अजमेर शरीफ? तो तलहा रिजवी बर्क इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? तलहा रिजवी बर्क। इनकी पैदाइश फुलवारी शरीफ में हुई। ऑप्शन बी सही जवाब। मौसमी हीरो किस तेजी के साथ बढ़ता है? तो मौसमी हीरो ये सबक जो है आपका हीरो उसी से लिया गया है, जो कि एक इंशाइया है। तो किस तेजी के साथ बढ़ता है? दरख्त कद्दू करेले गुनाह की तरह या फूलों की तरह? उसमें बताया गया है कि मौसमी हीरो कद्दू करेले की तरह बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है फरते खौफ से औरत बेहोश हो गई थी, जब उसे होश आया तो उसने खुद को कहाँ पाया? सड़क के किनारे, पड़ोस के घर में, अपने ही बंगाल बाबू के बंगले में, अपने ही घर में? तो अपने ही घर में औरत ने पाया। अगला सवाल है साहिर का सन्ने पैदाइश क्या है? 8 मार्च 1920, 8 मार्च 1921, 8 मार्च 1922, 8 मार्च 1923? तो साहिर लुधियानवी की पैदाइश हुई थी 8 मार्च 1921 को। ऑप्शन बी सही जवाब। इनकलाब 1857 के वक्त हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? तो 1857 की विद्रोह जंग और रेवोल्यूशन के वक्त बहादुर शाह जफर उस वक्त बादशाह थे और ये मुगल का अंतिम और आखिरी बादशाह थे। अगला सवाल है दर्ज झेल में वाव मादुला की पहचान कीजिए, जोर, ख्वाहिश और नूर। चारों लफ्जों में गौर करेंगे तो ऑप्शन बी आपको नजर आएगा कि ख्वाहिश, इसमें वाव मादुला का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है एराब के लिहाज से नून की कितनी किस्में हैं? तो एराब के लिहाज से नून की दो किस्में हैं। ऑप्शन दो ए सही जवाब। अगला सवाल है मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, वो कहाँ जाता? आपका ऑप्शन है हूँ, हो, हैं या फिर है। वो कहाँ जाता है, जब गौर करेंगे तो इसमें है लगाएंगे तो ज्यादा सटीक जुमला बनेगा। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल है तशबीब का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? रुबाई से, मर्सिया से, कसीदा से या फिर मसनवी से? तो तशबीब का ताल्लुक कसीदा से। ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अंतिम और आखिरी सवाल है दर्द के असलाफ कहाँ से आए थे? आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, तुर्की, बुखारा या फिर पाकिस्तान? तो इस सवाल का सही जवाब है ख्वाजा मीर दर्द का असलाफ बुखारा से हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन सी सही जवाब। तो ये हमने 80 क्वेश्चंस 80 सवालात के जवाबात हल किए। इसी तरह के कंटेंट और मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।